السلام علیکم میرے دوستوں آج ہم مولانا صاحب کی ایک تقریر لے کر آئے ہیں جس تقریر میں مولانا صاحب نے لالی پر اور لپسٹک لگانے والوں پر ایک بہت بڑا واقعہ بتایا ہے، بہت بڑا بیان کیا ہے۔ آپ لوگ ہو سکتا ہے لالی لپسٹک نہ لگائیں۔ اس واقعے کو سن کر مولانا صاحب کا تو ہم آپ کے سامنے مولانا صاحب کا وہ واقعہ رکھتے ہیں، آپ لوگ یہ واقعہ سنیے مولانا صاحب کا۔ تم اپنی لپسٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو، تم اپنی فیئر اینڈ لولی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو، تم اپنی بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی ہو، تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو۔ سمیہ نے کس چیز کی قربانی دی؟ یہ ایمان تھا سمیہ کا۔ سمیہ کا بیٹا عمار یہ کھڑا ہے اور سمیہ کا شوہر یاسر یہ کھڑا ہے۔ سمیہ جانتے ہو نا، اسلام کی پہلی بوڑھی عورت جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی شہید ہوئی ہے وہ سمیہ، جس کو بیٹے عمار کو کھڑا کر دیا اور یاسر کو، اور سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا ابو جہل نے اور سمیہ کے کپڑے پھاڑ دیے، ننگا کر دیا۔ کہا سمیہ محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹا، کہنے لگی نہیں ہٹا سکتی۔ سمیہ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا، نیزہ جانتے نا جس سے اونٹ کو نہر کرتے ہیں، اونٹ یہاں مارتے اونٹ کو نا جب قربانی کرتے ہیں، ایسے وہ نیزہ اٹھایا اور سنو بس یہ سن لو، اور تم بھی جاؤ ہم بھی جائیں آرام سے گھر میں، اور اپنے ایمان کو آج سے اپنے ایمان کو جلا بخشے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہے، ہاتھ پیچھے سے بندے ہیں۔ میری بہنوں، تم اپنی لپسٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو، تم اپنی فیئر اینڈ لولی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو، تم اپنی بے پردگی نہیں۔ بھائیو ابھی آگے واقعہ اور ہے، لیکن آگے کا واقعہ بتانے سے یعنی دکھانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر ویڈیو میں تو سلام کرتے ہیں لیکن سلام کا کوئی رپلائی ہی نہیں دیتا ہے۔ بھائیو ابھی آگے کا واقعہ ہم شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے بھائیو تم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو۔ اب مولانا صاحب کا ہم آگے کا واقعہ شروع کرتے ہیں، آپ لوگ دیکھو۔ تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو۔ سمیہ نے کس چیز کی قربانی دی؟ یہ ایمان تھا سمیہ کا۔ سمیہ کے ہاتھ بندھے ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا، اس کے پتی کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا۔ سمیہ آسمان پہ دیکھ رہی ہے، ابو جہل نے نیزہ اٹھایا، کہا محمد کے رب پر ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ دیکھا طاقت، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ دشمن اور اس کی فوج کھڑی ہے لیکن اکیلے وہ جانتی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے۔ جیسے ایک پولیس والا پورے گاؤں کے سامنے اس لیے طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سرکار کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ سمیہ جانتی ہے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، اللہ پر بھروسے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ سب سے نڈر ہے، کہہ رہی ہے نہیں، کیا کرے گا کر۔ اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا۔ بہت آسان ہے سننا، بہت آسان ہے سننا، سن لو بس۔ احساس نہیں کر سکتے، ابھی دو چار موب لنچنگ کرنے والے آپ کو پکڑ لیں اور زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگوائیں تو موت کے ڈر سے ہم لگا دیں گے جے شری رام، کیونکہ ہمارے سامنے موت ہے۔ ہم جانتے ہیں سمیہ سے عبرت حاصل کرو۔ سمیہ سے کہا جا رہا ہے محمد کے دین کو چھوڑ، ایمان سے باز آ جا، کہتی ہے نہیں۔ شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، ادھر سے ڈالا اس طرف نکال لیا گیا، پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں، ہاتھ کھلے ہوتے تو کم سے کم پکڑ سکتی تھی، نکال سکتی تھی، لیکن ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں، جیسے پھانسی کے پھندے پر مجرم کو لے جایا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ سمیہ کی شرمگاہ میں جب نیزہ داخل ہوتا ہے کھنجر، تو سمیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، وہ بوڑھی عورت جوان بھی نہیں تھی، جس کی عمر 80 کو کراس کر چکی ہو، ایسی بوڑھی عورت اور اس کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا جائے کھنجر، اور اس وقت بھی وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری جان کی حفاظت فرما، اس کے منہ سے یہ نہیں نکل رہا ہے، اس کے منہ سے نکلا تو کیا نکلا؟ ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ابو جہل مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے، مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے، اللہ میری جان جا رہی ہے چلی جائے لیکن میرا ایمان نہ جانے پائے۔ ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ؟ ثبت قدمی علی دینک، اللہ میرے ایمان کو
अपने दीन पर साबित रखना। अल्लाह मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे ईमान को बचा लेना। अबू जहल को गुस्सा आता है, कहता अब भी नहीं मानती है? कहती है नहीं। सुनते दो रहिए ऊंट भाई मंगाता वाकया। है अबू जहल। और सुनो मेरे भाइयों, आखिरी वाकया, इस पैर को सुमैया का, ये पैर इस ऊंट से बांधा और इस ऊंट का चेहरा कर दिया पूरब की तरफ, और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांधा और उसका चेहरा कर दिया पश्चिम की तरफ, और कोड़ा हाथ में। सुमैया बोलती है जी। भाइयों अभी आगे और वाकया है, हम अभी आगे का वाकया सुनवाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको कह दें, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा एक कमेंट कर देना, और कमेंट में यह भी लिख देना हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। तो दोस्तों अब हम आगे का वीडियो शुरू करते हैं। मौलाना साहब का आगे का वीडियो देखिए। इन ऊँटों को कोड़ा मारूंगा, एक ऊँट इधर भागेगा, एक ऊँट इस तरफ भागेगा, तेरे पैर चीर दिए जाएंगे, बीच से तेरे दो टुकड़े हो जाएंगे। जब ये कहता है, सुमैया कहती है अबू जहल, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, रब्बे काबा की कसम खा के कहती हूँ, जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है? हाँ अय अबू जहल, ये जन्नत मैं देख रही हूँ, अल्लाह की कसम मुझे दिखाई दे रही है, इसकी खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। अबू जहल जल्दी कर, मेरे हाथ खुले होते तो मैं कोड़ा उठा के तेरे हाथ में दे देती, तूने तो मेरे हाथ ही बांध दिए हैं। जल्दी कर, जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। कौन सा ईमान था, कौन सा ईमान था, ईमान की वो कौन सी ताकत थी? पैर बंधा हुआ देख रही है, दोनों ऊँटों से बंधा हुआ देख रही है, हाथ बंधे हैं, उसको मालूम है कि ऊँट भागेंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे जिस्म के दो टुकड़े हो जाएंगे। अपने बेटे के सामने कह रही है, अपने पति के सामने कह रही है, अबू जहल जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। उसको गुस्सा आया और उसने ऊँटों को भगा दिया, एक ऊँट इधर भागा, एक ऊँट इधर भागा, सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े हो गए, लेकिन टुकड़े इस तरीके के हुए कि चेहरा बच गया, यहाँ तक जिस्म, यहाँ के बाद एक टुकड़ा अलग हो गया और सर वाला टुकड़ा अलग, यानी सुमैया का चेहरा सही सलामत बच गया। सुमैया की रूह तो निकल गई, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल करीब आता है, सुमैया के चेहरे पर हंसी देखता है, मरते वक्त भी, शहीद होते वक्त भी, तो पत्थर उठाता है, अपना सर फोड़ने लगता है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, सब कुछ छीन लिया सुमैया का, लेकिन मरते वक्त इसकी हंसी नहीं छीन पाया। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे बतला रही है कि ईमान की ताकत क्या होती है। सुमैया तेरी मुस्कुराहट ने मुझे हरा दिया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया। ये सुमैया की शहादत पर अबू जहल का बयान है, ए सुमैया तू जीत गई मैं हार गया, सब कुछ छीनने वाला तेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, उससे तेरा ईमान दूर नहीं कर सका। सुमैया तू कामयाब हो गई। तो भाइयों अभी आगे और वाकया बचा है, हम अभी आगे का वाकया सुनवाते हैं। अभी थोड़ा वाकया आगे बचा हुआ है, तो भाइयों आगे का वाकया देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि अगला वीडियो आए तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए। अब आप मौलाना साहब के आगे की तकरीर सुनिए। जब अल्लाह के नबी ने सुमैया के बेटे और सुमैया के पति के ज़बान से सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में आपने कहा, लोगों सुनो, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इसबिरू या आला यासिर, इसबिरू या आला यासिर, फइन्न मौइदकुमुल जन्ना। ऐ अम्मार, ऐ यासिर, तुमने अपनी माँ का, अपनी बीवी का ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, सब्र करो। यासिर के घराने वालों, यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ईमान
ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये ईमान से जब हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो हम तरक्की करेंगे। ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे, पतंग की तरह नीचे गिरेंगे। और जैसे लड़के पतंग को फाड़ देते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमें नोच डालेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी, हमारे ऊपर जुल्म करेंगी। ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। मुझे कल लखनऊ का सफर करना है, इसलिए फ्लाइट भी मेरी है, हमको निकलना भी है। हमने 11 बजे स्टेज संभाला और 12:50 हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि 10 बजे टाइम दे दिया जाए। जलसा कमेटी की अपनी मजबूरियां होती हैं। बहरहाल कुछ भी सही मेरे भाइयों, आइंदा जब जलसा करो तो इंतजाम सही करो। बैठने का इतना मजबूत इंतजाम हो कि किसी को खड़े होने की जरूरत ना हो और ना वो बदमाशी कर सके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे। तो भाइयों, तकरीर 11 मिनट से भी अधिक हो चुकी है। तो भाइयों, हम आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप लोग यह तकरीर कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, और वीडियो को लाइक कर दो। अब हम यहाँ पर मौलाना की तकरीर बंद करते हैं। अब दूसरी तकरीर दूसरे वीडियो में लाएंगे किसी दिन। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई तकरीर के साथ। तब तक के लिए बाय।